और भगवंत मान जी और इन्होंने जो मीटिंग की उसमें अगर कश्मीर के बारे में देसी साहब के विचारों को जानते हुए उन्होंने उनके साथ सहमति दिखाई है तो वो बहुत गलत बात है। उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन दें कि उन्होंने उनके साथ कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत की या क्या उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। मैं तो यही बेनती करूँगा कि देखो हर वर्ग की इतने तरक्की होवे जो शहर के जो काम काज करते हैं चाहे दफ्तर के उन्होंने दुख तकलीफा वो अलग ने उन्होंने भी सरकार को नापना पैना तो उसके मुताबिक उन्होंने नीतियां लिया पैन और एक यहो जिहा सिरजन की लोड़ आ जिथे हर एक को अपनी कमाई का जो उन्होंने चीज़ां बनाई हुई हैं कि उन्होंने धक्के नाल होर कोई कब्जा ना करे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आजकल इंग्लैंड का यूके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत ढेसी वो पंजाब में आए हुए हैं और हाल ही में उन्होंने एक मीटिंग की अपने आज के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के और उनके साथ श्री राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं आप पार्टी के और भगवंत मान जी और इन्होंने जो मीटिंग की उसमें अगर कश्मीर के बारे में देसी साहब के विचारों को जानते हुए उन्होंने उनके साथ सहमति दिखाई है तो वो बहुत गलत बात है और उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन दें कि उन्होंने उनके साथ कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत की या क्या उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। जो पंजाबियां ने अपना वोट का हक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नवी सरकार चुनी आ। मेरे वर्गे का जो फर्ज आ उत्थे MP बतौर यूके के स्लो हल्के के MP होने के नाते जिथे पंजाबियों की संघनी आबादी है बहुत सारे जो लोग ने 17% लोग साढ़े स्लो के भी इंडिया के नाल संबंध रखते हैं इतों के उन्होंने बजुर्ग जां इतों ही इतों के जंपल ने। सो उस तौर तरीके असीं तो चाहूँगे कि देखो इंडिया की भी तरक्की हो पंजाब की तरक्की हो जोड़े अलग अलग मसले होंगे ने इत्थे पंजाबियों ने अपनी सरकार चुननी है ये उन्होंने हर एक ने आपको अपनी सोच के मुताबिक। मैनूं पता कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते 1966 तो बाद जो पंजाबी सूबा होंद दे आया उस तो बाद तब्दीलियां होंदियां रहियां अलग अलग सरकारां नूं अलग अलग पार्टियां नूं मौका मिलता रहा अपनी सरकार बनाने तो इस दफ़ा भी लोगों ने जो बदलाव लैके आंदा आ। जितों तक जो तुहाडा सवाल आ कि मुफ्त बिजली के बारे ये भी मैनूं पता है कि इत्थे इंडिया दे विच काफ़ी प्रचलित है कि अलग अलग श्रेणियां नूं चाहे वह किसानां नूं जां होरनां नूं समय समय पर कुछ ना कुछ सहूलतां देनियां कुछ मुफ्त बिजली कुछ कई बारी आटे दाल की कोई आ गई स्कीम कुछ कंबलों की आ गई कुछ किसी चीज़ की आ गई रियायतां हर एक पार्टी इतने देंदी है जां हर एक वर्ग नूं जो अलग अलग तौर तरीके नाल करते रहंदे ने चाहे व्यापारियों नूं चाहे किसानां नूं। बाहरले देशों के विच भी जिहड़े अलग अलग रियायतां जिहड़ियां देणियां जिवें कि किसानां नूं फार्म सबसिडी जिवें असीं कह दिंदे आ वो भी प्रक्रिया उत्थे भी चलती है तो इत्थे भी मैनूं लगदा चलती रहूगी। पर क्यों ये जरूरी है इस करके होंदा क्योंकि अलग अलग पार्टियां की अलग अलग सोच होंदी है उन्होंने अलग अलग वोट बैंक होंदा उस मुताबिक उन्होंने लोगों को आकर्षित करने की उन्होंने वोटां पाउण। पर मैं तो यही बेनती करूँगा कि देखो हर वर्ग की इत्थे तरक्की होवे किसान भी अपने आप को जो समझ रहे हैं इस वेले बहुत सारे लोगों को मैनूं लगदा दुख तकलीफों जो गुजरना पिया जिहड़ा किसानी मोर्चा भी इत्थे होया बहुत सारे व्यक्तियां जिहड़े किसानी नाल जुड़े हुए ने ये पिछले कुछ सालों बहुत सारे ने खुदकुशियां भी कीतियां बहुत सारे कर्जे थले भी दबे हुए रहे जो वो अन्नदाता का उन्होंने भी ख्याल अपन रखना पैना। पर इस नाल जोड़े इतने व्यापारी भी ने जो शहर के भी जो काम काज करते हैं चाहे वह दफ्तर के उन्होंने दुख तकलीफा वो अलग ने उन्होंने भी सरकार को नापना पैना तो उसके मुताबिक उन्होंने नीतियां लियानियां पैणियां। सो ये तो समा ही दस सकता है कि इत्थे दी सरकार जिहड़ी है वो किस तौर तरीके नाल चलूगी। बहुत सारे लोगों को उम्मीदां भी ने आसां भी ने कि सरकार उन्होंने बारे सोचूगी अलग अलग जोड़े कर्मचारी ने चाहे वो अध्यापक ने चाहे वो सेहत विभाग के काम करते हैं या कारोबार है या किसान ने हर एक वर्ग दी आसां हैं। सो ये सरकार ने फैसला करना है कि वो किहड़ियां नीतियां लैके आउंदी है। पर जिद तक साडे वर्गियां की गल है
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਤਲਬ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਅਕਸਰ ਹੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ NRIs ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ NRI ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਵਧੂਗਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਵੇਂ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ NRI ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ NRIs ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ UP ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਅਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰਬ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੀ ਆਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।